शुभ सकाळ पिला माने समस्ते केमती अछ भल अछ तो अच्छा पिला माने आज हमें किछि कथावार्ता करिबा। अच्छा पिला माने कहिलो आमे आम घरे केउ सब जीव पाली थाउ गाई छेली कुकुड़ा कुकुर इत्यादि। एतत् व्यतीत आमे घरे मध्य बिलेई मईसी मेंढा इत्यादि पालन करथाउ। एई सब जीव गुडी को आमे घरे पालन करथिबारु एगुडी को गृहपालित जीव बोली कुहा जाय। एई सब पशु गुडा को आमे कोन पई पालन करथाउ एमाने हमर किछि उपकार करथांती ताहले हमर के उपकार करछांती जीव माने टिके कहिलो मु गोटी गोटी करी पचारुछि तुमे कुह। गाई आमर कि उपकार रे आसे गाई ठारू आमे क्षीर पाई थाउ गाईर गोबर को आमे सार भाव रे व्यवहार करथाउ। एतत् व्यतीत गाईर सिंग एवं चमड़ा को मध्य आमे व्यवहार करथाउ। गाईर सिंगरु आमे पानिया प्रस्तुत करथाउ। गाईर चमड़ारू विभिन्न वाद्य यंत्र तैयारी करा जायଥାଏ। छेली आमर कि उपकार रे आसे छेली ठारू आमे क्षीर पाई थाउ छेलीर मांस को आमे खाद्य भाव रे व्यवहार करथाउ। कुकुड़ा ठारू आमे कि उपकार पाई थाउ कुकुड़ा हमकु अंडा दिए ताठारू आमे मांस पाऊ। ई अंडा और मांस को आमे खाद्य भाव रे व्यवहार करथाउ। कुकुर आमर कि उपकार रे आस्ते कुकुर राति रे आम घर जगे कुकुर पुणी अंध व्यक्ति को बाट कढौछि तो अंध व्यक्ति को आउ विभिन्न काम रे सहाय्य करूछि। तालीम प्राप्त कुकुर आम देशर पुलिस विभाग एवं गोइंदा संस्था को विभिन्न अनुसंधान काम रे सहाय्य करूछि। अच्छा पिला माने आमे तो जानिले कुकुर राति रे आम घर जगी थाए चोर को धरिबारे पुलिस को सहाय्य करथाए। एतत् व्यतीत कुकुर को तालीम दे विदेश रे विभिन्न काम रे नियोजन करा जाउछि। तालीम प्राप्त कुकुर कोठी अंध व्यक्ति को रास्ता कढाउछि तो पुणी अनेक काम रे सहाय्य करूछि। सेही भली कुकुर को महाकाश रे अधिक अनुसंधान पई महाकाश यान रे पठा जाइथिला। सेही कुकुर रो ना लाइका। सेहीपरि आज जणे आमे तालीम प्राप्त कुकुर जार ना हला डिक से किपरि जणे अंध व्यक्ति जॉन को सहाय्य करिछि सेही विषय रे आमे पढिबा। साहित्य बहिर पंचम विषयटी हला जॉन को प्रिय साथी डिक। आज आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। यार लेखक होचंती डॉक्टर दिगराज ब्रह्मा। आमे लेखक विषय रे अधिक किछि जानिबा। लेखक डॉक्टर दिगराज ब्रह्मा 1949 मसीहा एप्रिल 13 तारिख दिन कटकर रुद्रपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। वृत्ति रे से जणे होचंती शिक्षाविद और साहित्यिक। शिशु साहित्य प्रस्तुति रे तांकर अनेक सुनाम रहिछि। एतत् व्यतीत पाठ्यपुस्तक प्रणयन और गवेषणा क्षेत्र रे से काम करिसंती। चतुर्थ और पंचम श्रेणी जो परिवेश विज्ञान बही तुमे पढ़ुच यार से जणे सहलेखक तथा समीक्षक। चाकरी अवसर नेबा परे से अनेक साहित्य रचना करिसंती एवं सेही साहित्य भितरे शिशु साहित्य आत्मजीवनी प्रधान। शिशु साहित्य क्षेत्र रे तांकर शेष अवदान अछि। शिशु साहित्य क्षेत्र रे से अनेक गल्प और कविता रचना करि जाइछंती। गल्प गुड़िक है आस संगात बणकु जीवा शिक्षा दुनियार कथा राइज जॉन को प्रिय साथी डिक इत्यादि। जॉन को प्रिय साथी डिक गल्पटी होछि गोटे भ्रमण कहानी। चका चका भौरी मामू घर हो जेते दूर गीत कहे मितर कथा इत्यादि कविता से रचना करिसंती। एई कविता पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी तरफरु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 मसीह रे पाइछंती। एतत् व्यतीत अनेक अनुष्ठान रु ए साहित्य पाई से विभिन्न सम्मानर अधिकारी हेइछंती। शिक्षा क्षेत्र रे गवेषणा पाई तांकर अनेक सुनाम अछि। बिलातर कार्लाइल सहर रे शिक्षणीय टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुति पाई विभिन्न काम करिसंती।
ଡକ୍ଟର ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜନ୍ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଡିକ୍ ଗଳ୍ପଟି ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ବିଲାତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଲାତ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି କଥା ଏହି ଗପଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଲାତର ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାର କରେଇବା, ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ନେବା, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ନେବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଟି ହେଲା ଡିକ୍ ଏବଂ ଗପଟିରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ହେଲେ ଜନ୍। ଡିକ୍ କିପରି ଜନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗପଟିକୁ ପଢିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଗପଟିକୁ ପଢୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତାପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଦିନ କାର୍ଲାଇଲ୍ ସହରର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍। ସେ ଥିଲେ ବିଲାତର ଲୋକ। ବିଲାତର ଚାଲିଚଳଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଥମ୍ପସନ୍କୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ କୁକୁରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧହୁଏ? ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଥମ୍ପସନ୍ କହିଲେ, କୁକୁର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକ କୁକୁର ପାଳିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିଲେ। ଏଇ 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର କି ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଚାଲ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା। କହିଲା ଦେଖି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଚଳଣି, ବିଲାତ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଗର୍ବ। ଚାଲ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, ଭାଷାରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, 2ଟି ପିଲା ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଧରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଲଗାଇ ମୁଁ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ, ସେଥିରୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରିବ। ଆକାଶ ଓ ବିକାଶ 2 ବନ୍ଧୁ। ବିପଦ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେ କହିଲ, ଏଥିରୁ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗ, ମିତ୍ର, ସଖା, ସାଥୀ ଏଇ ସବୁ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବିଲାତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା କାହାର ମାନଚିତ୍ର? ଭାରତର। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ କଣ? ଭାରତ ଆମର ଦେଶ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିଲ। ଏଇଠି 4ଟି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ନର୍ଦର୍ନ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ 4ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶେଇକରି କୁହାଯାଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ଏଇ 3ଟାକୁ ମିଶେଇକରି ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ। ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନକୁ କୁହାଯାଏ ବିଲାଇତ। ଏଇ ବିଲାଇତରୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ବିଲାତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଏଇ ବିଲାତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଗ୍ରହ। ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟିରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ପିଲାଟିଏ ମାଇକ୍ ଧରିଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ଲଗେଇକି ମୁଁ 2ଟା ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଶୁଣ। ରାଜୁର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଆଗ୍ରହ ରଖି କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଗ୍ରହର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ? ଆଗ୍ରହ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ବା ଉତ୍ସାହ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗର୍ବ। ଗର୍ବ ଲଗେଇକି ମୁଁ 2ଟା ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଶୁଣ।
ରାବଣର ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ତାନର ସଫଳତାରେ ପିତାମାତା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବଡ଼ିମା। ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ିମା ଏସବୁ ଗର୍ବର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନିଜର ଟିକେ ଅହମ୍ ଦେଖେଇ ହେବା, ଟିକେ ବଡପଣ ଦେଖେଇ ହେବାଟା। କିଛି ବିଲାତର ଲୋକମାନେ ନିଜ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ କୁକୁର ଭଲ, ମୋ କୁକୁର ବେଶୀ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି, ସେ ମତେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଭଳି କହିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଚାଲିଚଳଣି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲିଚଳଣି କହିଲେ କଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ଚଳଣି, ଚଳଣି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଛି। ଚଳଣି ମାନେ ଚାଲିବା, ଚଳିବା। ଚାଲିବା ନୁହଁ, ଚଳିବା। କିପରି ଆମେ ଚଳିଥାଉ, ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ କିପରି, ଆମେ କିପରି ଖାଇଥାଉ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିପରି ପାଳନ କରିଥାଉ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର ଚଳଣି। ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଚଳଣିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଚାଲିଚଳଣି ଅର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ଏସବୁକୁ ଚାଲିଚଳଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିଲେ। 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ କେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଶୁଣି ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଭାରତୀୟ ଯୁବକ କଣ ପାଇଁ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ବିଲାତର କେଉଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ? କହିଲ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ବିଲାତର କାର୍ଲାଇଲ୍ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ବିଲାତ କହିଲେ କଣ କହିଥିଲି? ଏଇ କାର୍ଲାଇଲ୍ ସହରଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସହର, ବଡ ସହରଟେ। ଜନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଡିକ୍ ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଜନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଡିକ୍ ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଡିକରାଜ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ନାମ ଥମ୍ପସନ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଥମ୍ପସନ୍‌କୁ କାହିଁକି ଅନେକ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ? ବିଲାତର ଚାଲିଚଳଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଥମ୍ପସନ୍‌କୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଠଟି ତ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଲ। ବହୁତ ବଢିଆ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲଗାଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ତମେ ଆଉ ଅଲଗା 2ଟା ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆଗ୍ରହ, ଚାଲିଚଳଣି ଓ ଗର୍ବ, ୟାକୁ ନେଇ ଆଉ 2ଟା ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ।